उम्मीद करदा तुसीं भले चंगे होवोगे ते अपनी जिंदगी दे आनंद माण रहे होवोगे। अज असीं 9वीं जमात दी SST दा चैप्टर 14 शुरू करना है, चैप्टर 14 शुरू करना है, जिस दा टाइटल है संविधान दे अधीन नागरिकां दे मौलिक अधिकार। 4 अक्षर दिते ने। पहला है जी संविधान। संविधान का मतलब की हुंदा है? संविधान का मतलब हुंदा है किसी देश दे शासन नूं चलाउण लई जो नियमां दा समूह बनाया गया है, जो नियमां दा संग्रह बनाया गया है, जो नियम एक थां इकट्ठे करके एक किसी नोबल बुक दे विच, पवित्र किताब दे विच पा दिते गए ने, उसनूं संविधान कहा जाता है। तां संविधान दे अधीन मतलब संविधान दे विच मैंशन है किन्हां दे? नागरिकां दे। नागरिक कौन? नागरिक दा मतलब है इंडियन सिटीजन, मतलब जिसका जन्म भारत दे विच होया है, या फिर भारत दे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट दे राही उन्होंने भारत का नागरिक मान लिया गया है। ब्लड या सोइल का रिलेशन है उन्होंने किसी भी व्यक्ति का जो भारत देना तो उन्होंने नागरिक मान लिया जाएगा। संविधान के अधीन यानी कि पवित्र किताब दे विच नागरिकां दे जो मौलिक अधिकार लिखे गए ने। सो मौलिक शब्द समझने तो पहला अधिकार शब्द समझते हैं। अधिकार का मतलब है वह उचित दावे जो एक नागरिक वालों अपने समाज ते अपनी सरकार तो कीते जाते हैं। सो कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बेफिक्र रहो, हले मैं समझाना भी नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में भी मैं थोड़ा जिहा अगे पिछे करके ही तुहानूं पढ़ाऊँगा। मैं जिद्दां बुक दे विच लिखिया उवें ना पढ़ा के तुहाडी बेहतर समझ बन सके उस तरीके इस चैप्टर नूं कवर करूँगा, ताकि थोड़ियां बहुत प्रैक्टिकल चीज़ां जदों तुहानूं प्रैक्टिकल चीज़ां दी समझ आ जाती है तो तुसीं थ्योरेटिकल पार्ट नूं बहुत ईजीली क्रैक कर लेने हो। सो अज भी असी अगे वांग जिवें हर चैप्टर में थोड़ा अगा पिछा करके पढ़ते हैं उवें अगां पिछा करके ही पढ़ांगे। सो इस चैप्टर दे विच सब तो शुरुआत दे विच जो दिता गया है वो दिता गया अधिकार की हुंदे आ। अधिकारां दी कुछ परिभाषावां दित्तियां गईयां ने, बिल्कुल पढ़ांगे, मैं मना नहीं कर रहा। नागरिकां दे मौलिक अधिकार की हुंदे आ, यानी कि अधिकार दे अगे एक एडजैक्टिव एक विशेषण मौलिक लगा दिता गया है। सो अधिकारां नूं मौलिक क्यों कहा जा रहा है? एक कारण तो मैं हुणे दस देना, क्योंकि भारत के संविधान दे विच मैंशन किया गया है, यानी कि एक वड्डी चीज़ होएगी, फंडामेंटल चीज़ होएगी, ठीक है जी, जिहदे बिना व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इन्होंने मौलिक कहा जा रहा है, यानी कि मूल है इन्हां दे विच, जड़ छुपी है इंसान के जीवन की, इस करके इन्हां अधिकारां नूं मौलिक कहा जा रहा है। सो नागरिक के मौलिक अधिकार, ठीक है जी, इहदी परिभाषा या इनू लेमन टर्म्स दे विच क्लीयर किया गया है, कितों शुरुआत हुई उहदे बारे दस्सिया जाएगा। फिर मौलिक अधिकारां दा स्वरूप यानी कि नेचर बारे गल की जाएगी। जे भारत के संविधान दे विच कुछ मौलिक अधिकार जो है मैंशन किए गए तो उन्होंने नेचर की है वो असीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है जी, मैं मना नहीं कर रहा। उस तो बाद मौलिक अधिकारां दा वर्गीकरण, मौलिक अधिकारां दा वर्गीकरण जो है वो साडे संविधान दे विच किहड़े-किहड़े हैड या किहड़े-किहड़े सब टाइटल दे, यानी कि टाइटल तो हो गया मौलिक अधिकार, लेकिन उस टाइटल नूं मौलिक अधिकार नूं किहड़े 6 या 7 हिस्सों में तोड़िया गया है। पहला 7 हिस्से से हुण 6 हिस्सों तोड़िया गया है, ठीक है जी। सो अज जिहड़ा मेरा विषय रहेगा लाइन वाइज दिते गए ने, ठीक है, साडे संविधान दे विच जो है आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक, आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक जो है भारत के संविधान दे विच आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 35 तक जो है, यानी कि पार्ट 3 बनता है। पार्ट 3 भाग 3 है संविधान का। पार्ट 3 जिवें तुहाडी बुक नूं भी जिहड़ा है वो 2 पार्ट्स वंडिया गया ना, उवें साडे संविधान नूं जो है वो कुछ पार्ट्स वंडिया गया। सो पार्ट 3 दे विच आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारां दा जो है वो जिक्र किया गया है। सो हुण तुहाडे मन च एक खदशा आया होएगा कि शुरुआत तो तुसीं 14 तो करवा रहे हो, इत्थे 12 लिखी जांदे हो, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? कोई गल नहीं, जरूर दसांगा। आर्टिकल 12 ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वो स्टेट किनू कहा जाता है,
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 3 ਅੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 12 ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 13 ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 10 ਔਰ 11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 16 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 17 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 18 ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ 18 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 14 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਪੜਾਊਂਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਮੇਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 17 ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਛੂਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗੋਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁੱਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਥਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਮਪੀ। ਚੈਪਟਰ 12 ਚੈਪਟਰ 13 ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, NRI ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਲ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ
यानी कि नागरिक होना जरूरी नहीं है। सिटीजन और नॉन सिटीजन, ये लाइन मैं बार बार ਤਾਂ बोल रहा क्योंकि जो मौलिक अधिकार का स्वरूप पढ़ना उदों मैं इस लाइन ਨੂੰ यूज करना है किसी भी व्यक्ति ਨੂੰ, ठीक है। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਾਤਵਤ ਕੋਮਾ ਪਾ ਲਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਮਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। तो कानून जो है किसी भी व्यक्ति नाल जो भी कानून बनाया जाऊगा किदे वालों, संसद वालों, उस कानून दे विच कोई भी ऐसी गल नहीं लिखी होनी चाहिए जो किसी नाल भी, किसी भी व्यक्ति नाल जो है नस्ल, धर्म, जात या लिंग के आधार पर जो है वितकरा करती होवे। ओके, लास्ट लाइन होगी, कहता कोई भी नागरिक भावें वो उच्चे तो उच्चे अहुदे ते होवे। सब तो उच्चा अहुदा किहड़ा साडे देश विच, पहला नागरिक किहनूं मन्निया जांदा, फर्स्ट सिटीजन किहनूं कहंदे आ, राष्ट्रपति नूं। सो राष्ट्रपति ते एक आम आदमी जो तुहाडे या मेरे वर्गा है, ठीक है, जो 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये दिहाड़ी कमांदा है, और राष्ट्रपति, ठीक है, जिहड़ा इन्ने उच्चे अहुदे ते बैठा है, ठीक है, सारिਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ही मिलेगी, चाहे वो व्यक्ति उच्चे तो उच्चे अहुदे ते क्यों ना बैठा हो, चाहे वो DC साहब होण, चाहे वो CM साहब होण, चाहे PM साहब होण, कोई भी होवे, कोई भी नागरिक। क्योंकि इत्थे की कह दिता गया, कोई भी नागरिक, ते MP, PM, CM, राष्ट्रपति, मंत्री कुछ भी बनने नागरिक होना तो जरूरी होंदा है। सो कोई भी नागरिक भावें उच्चे तो उच्चे अहुदे ते बैठा होवे, कानून तो उपर कोई नहीं है। कानून दे सामने, कानून दे सामने सारे एक समान मन्ने जांदे ने, सारे नागरिक कानून दे सामने एक समान मन्ने जांदे ने, ठीक है जी। कोई भी नागरिक भावें उच्चे तो उच्चे अहुदे ते बैठा होवे, कानून तो ऊपर नहीं है, कानून तो ऊपर नहीं हो सकता। कानून किसी भी व्यक्ति नाल नस्ल, धर्म, जात, लिंग के आधार पर वितकरा नहीं करता। इसलिए जो भी तुसीं देखोगे कि किसी लीडर ते जो कोई केस चलता है और वह जो कोर्ट के अंदर जा रहा होंदा, मीडिया वालों उन्होंने पूछा जाता है कि तुहाडे ते ये वाले दोष लग रहे हैं, ये वाले आरोप लग रहे हैं, तुसीं अपनी सफाई दिओ, तुसीं कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई दे विच, कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो, तो उन्होंने वालों 2-3 गल्लां बोलियां जांदियां। पहली गल वो कहते हैं कि यह विरोधी धिर दी, विपक्ष की साजिश है। दूसरी लाइन रटी रटाई लाइन सारिਆਂ ने ही बोली होंदी है। दूसरी लाइन में बोलते हैं, मैनू देश दे कानून पूरा भरोसा है, मैनू देश की जुडिशरी न्यायपालिका दे विच पूरा भरोसा है। इस देश दे विच हनेरगर्दी नहीं आई है, इस देश दे विच कानून दा शासन हले भी बरकरार है। सो मेरा कानून दे विच पूरा विश्वास है। सो वो यही कहना चाहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, देश का कानून तो सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है। सो मैनू पता है मेरे अगेंस्ट साजिश हो रही है, तो कानून जो है दुध का दुध, पानी का पानी कर देगा। यानी कि न्यायपालिका वालों कानून नू देखते हुए ही मेरी सज़ा जो है तय की जाएगी या मैनू दोष मुक्त किया जाएगा। जो भी फंक्शनिंग है वो कानून के अनुसार ही चलेगी, कोई भी कानून तो ऊपर नहीं है। मतलब ऐदा का कुछ नहीं है जिवें राजियां दे शासन च की हुंदा सीगा कि जिहड़े गरीब हुंदे सी वो टैक्स दिंदे ही मर जांदे सी, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ MP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ CM ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ टाटा है, चाहे कोई बिरला है, चाहे साडे देश का प्रेजिडेंट है, कोई भी व्यक्ति जो है
कोई भी व्यक्ति जो है वो इस कानून तो ਉੱਪਰ नहीं है जो कानून संसद ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ और संसद ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टैक्स की एग्जाम्पल दे दी जो मैं दसिया कि कोई भी कानून तो उपर नहीं है, कानून के सामने जो है सारे एक समान ने। सो आर्टिकल 14 आपां बखूबी पढ़िया। हुण आर्टिकल 15 ते चलते हाँ। सो आर्टिकल 15 दे विच यानी कि समानता के नाल ही जुड़ते जुड़ते सारे आएंगे, ठीक है। सो कानून के सामने समानता कर दी है जी, कानून के सामने सारे एक समान कर दिता, ओके। उस तो बाद अच्छा रूल ऑफ लॉ में तुहानूं ऑलरेडी पढ़ाया है कानून का शासन। देश के कानून का शासन चलेगा, संविधान का शासन चलेगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है जी। सारिਆਂ ਲਈ एक समान कानून ਜਿਹੜੇ है होणगे। जो रूल ऑफ लॉ है कानून का शासन है ਉਹਦਾ मतलब ये होता जो मैं हुणे बोल के हटिया, ऑलरेडी मैं पढ़ाया भी होया, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੇ सिलेबस नहीं है पर नॉलेज भी पता होना चाहिए है। ਹੁਣ यानी कि आर्टिकल 15 जो पढ़ना है यानी कि दूजा अधिकार जो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार 5 अधिकार ने, 5 तरह के अधिकार ने। सो दूजा पढ़ना है कहता वितकरे की मनाही है, तो तुसीं सेम गल ही कही जाते हो। नहीं, ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हले लीगल आस्पैक्ट दसिया सीगा, कानूनी पक्ष दसिया सीगा, ठीक है जी। हुण मैं तुहाडे नाल जिहड़ी वितकरे की मनाही जिहड़ी इहदे ते गल करनी है, ये मैं तुहाडे नाल समाजिक पक्ष यानी कि सोशल आस्पैक्ट की गल करनी है। समाजिक जो असमानता पाई जाती है उसनों दूर करने का जो है तरीका दसना है। और यही सोशल आस्पैक्ट मैं एक बार आर्टिकल 17 की जो गल करांगा और आर्टिकल 18 की गल करांगा, दोबारा फिर रिपीट भी होना है, ठीक है। ये सोशल आस्पैक्ट आह लीगल आस्पैक्ट सीगा, कानूनी पक्ष सीगा। हुण मैं समाजिक पक्ष ते तुहाडे नाल जो है समाजिक पक्ष ते तुहाडे नाल गल करन जा रहा हाँ, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਵਿਤਕਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਗਈ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਵ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੋ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੇ मतलब जो आर्टिकल 17 पढ़ाना है होर ज़्यादा क्लीयर करांगा, लेकिन हले लिए समझ लो है तो ये पब्लिक प्लेस है तलाब, ठीक है। उत्थे भी तुसी जाति के आधार पर जो है वो दलितां दा अपमान कर रहे हो, उन्हां ते अत्याचार कर रहे हो, मैंटली हरासमेंट कर रहे हो उन्हां दी कि तुसी साडे बराबर नहीं हो, असी दोनों एक समान नहीं हाँ, असी दोनों एक समान नहीं हाँ, एक समान नहीं हो जाए ना बराबर करने लिए, एक समान नहीं हाँ। मैं उच्च जाति का वां, अपर कास्ट का वां, तुसी लोअर कास्ट दे हो, इस करके तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ मैं ਵਰਤਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ नहीं हो सकती। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਲਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ठीक है जी। मॉडर्न टाइम पार्क्स बन गए ने, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ किते किते होने लगी। सो बाबा साहेब अंबेडकर जो है इस चीज़ को समझ रहे सी कि जे मैं संविधान दे विच ना लिखिया, ठीक है, तो यह जो समाजिक कोहड़ है, जो समाजिक बीमारी है, जो सोशल एविल है, वो कंटिन्यू होंदा रहेगा तो साडा हिंदुस्तान हमेशा जो है वो
ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 6-7 ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਧਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਸੀ। ਨਸਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਏ, ਸ਼ੂਦਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਵੈश्य। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਏ, ਕਸ਼ਤਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵੈश्य ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ 5 ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ 4 ਜਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਗਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਨੀਆਂ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਿਸ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਪਲਿਆ ਹੈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਨਈ ਵਾਲੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ? ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੌਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਜੀ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਰਡੀ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵੈਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਰਗਨ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 15, ਆਰਟੀਕਲ 17, ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਵਨਨੈਸ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਸਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਗੂਗਲ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਗੂਗਲ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ 2-3। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਥਨੀਸਿਟੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MLA ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ MLA ਜਾਂ MP ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, 35 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਈਅਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 15, 16 ਆ ਦੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 15, 16, 19, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤੇ ਫਿਰ 30, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 35 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ 15, 16, 19, 29, 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ 15, 16 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਰਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼ਯ ਜਾਂ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ IAS ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ IAS ਔਰ DC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ DC ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ DC ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ DC ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ DC ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਬਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MA SST, MA ਹਿਸਟਰੀ, MA ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਗੇਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ, 15, 16, 19, 29, 30 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ 70 ਕੱਟ ਆਫ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 70+ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 70 ਨੰਬਰ ਲਿਆਓ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਨਈ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, MA B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ DC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦ੍ਰਵਿੜੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਵਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਧੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਵਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸੂਨ ਪਤਝੜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਆਸਟਰੋ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਵਿੜੀਅਨ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਆਸਟਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਲਗੂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਮਿਲੀਅਨ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ 26-27 ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਚਪਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5-6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੁਕੋ ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਅੰਡਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 3 ਮੇਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਸਟਰੋ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਵਿੜੀਅਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਸਟਰੋ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਈਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਨੱਕ ਚਪਟਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਦ੍ਰਵਿੜੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ सांवला है। ठीक है जी, और फीचर्स कितने सोने इन्हों दे। ठीक है, और मैं तुहानू नॉर्थ इंडियंस भी दिखा दिना वा। इतना मैडम होंगे जोड़े मराठी कोंकणी लोग। अच्छा, नॉर्थ इंडियंस तुसीं अपने आप लगा लो यार, अपने 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 आप शीशे च देख लेना। ठीक है, तुसीं नॉर्थ इंडियन हो। सो जो तुहाडे फीचर्स ने वो नॉर्थ इंडियंस दे फीचर ने। मैं वापस अपनी जो मैं तुहानू पढ़ा रहा सी उहदे ते जाना पसंद करूँगा। सो आर्टिकल 16 में तुहानू पढ़ाता, सरकारी अहुदियां ते कोई भी व्यक्ति जो है वो बैठ सकता है, नहीं रोकया जाएगा। किस किहड़े आधार ते मैं दसते किहड़े आधार, सारिआं नूं बराबर दा मौका दिता जाएगा। कीवर्ड्स की ने? बराबर, मौका। ठीक है, आधार जिहड़े जिहड़े आधार ने, धर्म जाति, ये कीवर्ड्स ने। ठीक है जी, गहरी नागरिकता की वर्ड है। ठीक है, ओके फाइन। हुण छुआ छूत जिन्हों अनटचेबिलिटी कहा जाता सी, जिमें कि कोई ब्राह्मण कह रहा होवे कि तुसी पर्टिकुलर जाति तो हो, तुसी छोटी जाति तो हो, तुसी लोअर कास्ट तो हो, तुसी दलित हो, तुसी एससी हो, एसटी हो, इधर फालतू की मतलब वितकरे जिहड़े असीं बनाए हुए अपने समाज। तुसी मेरे नेड़े ना बैठो, तुसी मेरे नेड़े ना खड़े हो, तुसी मेरे नाल बैठ के खाना ना खाओ। ठीक है, या फिर जिवें कि ना एक तो मैं BR अंबेडकर साहब की शायद बुक दे विच किते पढ़िया सीगा, वो कहंदे सी, उन्होंने लिखिया सी कि ब्राह्मण जिहड़े सी ना वो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਨ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਛੂਆਛੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੇਵ ਸੀ ਇਹ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਵਲ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੂਆਛੂਤ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਲਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੂਆਛੂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਿਆ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ 6 ਈਅਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ 3 ਈਅਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਈਅਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਈਅਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮਾਈਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਛੂਆਛੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੂਆਛੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਦ ਸਮਾਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੂਆਛੂਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੂਆਛੂਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਛੂਆਛੂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਨ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੈੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਛੂਆਛੂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਛੂਆਛੂਤ ਕੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਅਸਮਾਨਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਛੂਆਛੂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਸਟੇਟਸ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਅਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਸਮਾਨ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ, ਕਰਨਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਸੂਰਜ ਪਾਂਡੇ, ਕੋਲੋਨਲ ਸੂਰਜ ਪਾਂਡੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਅਭਿਨਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ, ਕਰਨਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ VIP ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ VIP ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਭਿੰਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਅੱਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਹੱਥ, 2 ਲੱਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਭਿੰਨਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਨਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ 1954 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਵਡਾਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟ? ਸੰਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਲ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 14 to 18 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ 14 ਤੋਂ 15, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, 17 ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 18 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ? ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ 18+ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। DPSP ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 51 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DPSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 to 18 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 14 to 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।